कंपनर क्षमता को आम शब्द बोलिकी कहती किंतु शब्द केतेबेले कहा जाए ना जेतेबेले गोटे कंपन वायुरे तरंगायित हुए ताको आम शब्द बोलिकी कहती किंतु आकाश तो वायु ना तामस शून्य तो वायु ना सेठी शब्द केमिति सृष्टि हुए ना से जगार कौन हुए ना ये चुंबकीय शक्ति से यांत्रिक क्षमतार परिणत हुए से यांत्रिक क्षमता से कौन हुए ना अहरह संकोचन प्रसारणशील अर्थात इनवर्ड आउटवर्ड से केन्द्र आड़ को गति करे केन्द्र बाहर को गति करे एक कथा को आल्बर्ट आइनस्टाइन कहते दैट इज नो परफेक्टली एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट इन द यूनिवर्स द होल यूनिवर्स इज सबटुल वाइब्रेशन अर्थात सारा विश्व रे स्थिर बलय कौटी नाई संपूर्ण विश्व सूक्ष्म कंपन प्रकम्पित जदि आम आइनस्टाइन एक कथा को विचार करवा ताहले आकाश हूँ सूक्ष्म कंपन प्रकम्पित जो कंपन गति करने माध्यम ना तेणु सी कौन हुए ना ताकू कहुए स्थितिशील कंपन बा ताकू कहुए तरंग विहीन कंपन तेणु आकाश रे जो कंपन सृष्टि हुए ताकू कहुए तरंग विहीन कंपन मन करा से कंपनटा को आम ना देवा स्पंदन शक्ति तेणु तामस शून्य है आकाश तार क्षमता है स्पंदन शक्ति अहरह से स्पंदित होची आकाश रे तेणु यही जो कठिन तरल बाष्प ताप एवं शून्य आकाश यही जो पांचटी क्षेत्र प्रकृति सृष्टि करी भौतिक जगत निर्माण करिछि यही पांचटी क्षेत्र को कहा जाए तृतीय परिसर 3 डायमेंशनल स्पेस तृतीय परिसर रही कहीं ना यही सब पदार्थर दैर्घ्य अच्छी प्रस्थ अच्छी उच्चता अच्छी 3 डायमेंशनल स्पेस एटा को कह किंतु यही जो पांचटी क्षेत्र विश्व ब्रह्मांड अनुभूत हुए विज्ञान ताकू अनुभव करें आम लैबोरेटरी परीक्षा करें यही पांचटी क्षेत्र पर आउ जो क्षेत्र रहे सी रुहे कौन ना 4th डायमेंशनल स्पेस चतुर्थ परिसर रे रुहे जहाँ कि विज्ञान केबे हेले ताको लैबोरेटरी परीक्षा करें ना से चतुर्थ परिसर रे आउरी 3टी शून्य रहे कौन शून्य रे ना गोटे हूँ अर्ध शून्य गोटे हूँ मध्य शून्य गोटे हूँ ऊर्ध्व शून्य गोटे हूँ परम शून्य अर्ध शून्य क्या कहुए अर्ध अर्थ अर्धा अर्ध अर्थ अधा से शून्यटी अधा शून्य अर्थात अधे जड़ अधे चेतन जड़ चेतनात्मिका यार प्रमाण कौन ना यार प्रमाण श्रीमद् भागवत सीधा सड़क लिखाई जे ताकू कहुए अहंकार से जो तामस शून्य पर जो शून्यटी थाए ताकू कहुए अहंकार अहंकार अर्थ अहंकार मान हूँ अभिमान अभिमान मु अमक यही भावना को कहुए अहंकार जितेबले चिदचिन्मय से जगटा रहे कौटी से जो तामस शून्य पर जो अर्ध शून्य रहे से अर्ध शून्य को भागवत लिखी जे वैकारिक तैजश्च तामस चेतहंति ब्रूत तन्मात्र इंद्रिय मनसा कारण चिदचिन्मय 11 स्कंद 24 अध्याय 7म श्लोक एक वाक्यटी लिखाई कौन जे ये हूँ तन्मात्र इंद्रिय मनोर कारण एवं चित एवं अचितिमय तेणु अहंकार स्तरटी जदि चित अचितिमय तेणु जितेबले तामस शून्यर कार्यशक्ति स्पंदन शक्ति रहित हुए सेतेबेले कौन हुए ना से स्थितिज शक्ति बा पोटेंशियल एनर्जी रे परिणत हुए आम जानती स्थितिज शक्ति कार्य करिवार प्रवृत्ति बहन करिक रहे किंतु सी निजे निष्क्रिय सेतिपाई से जो तामस अर्ध शून्य जितेबले तामस शून्यर स्पंदन शक्ति रहित हुए सेठी से स्थितिज शक्ति रूप में रहे ताकि विश्वचाप कहीपर कि चाप बलय कहीपर जहाँ आम कहीपर से जो स्थितिज शक्ति तामस शून्य पर तामस शून्य भांगीगला प्रलय है जो स्थितिज शक्ति रहे ताधे स्थितिज शक्ति को आधार हूँ चेतन शक्ति कहीं आपण मैंने देखु जेकोसी स्थितिज शक्ति बाहर देखु से बिना सपोर्ट रे बिना आधार रे से केबे तिष्ठि रही परिबनी आपण घंटारे चाबी दिंतु से घंटार आधार रे से रहे प्रत्येक दिन बहीटे नहीं टेबुल पर रखि दिंतु से टेबुल सपोर्ट रे से स्थितिज शक्ति रहे ठीक से भाई जे अर्धशून्य रे गोटे आधार अच्छे सपोर्ट अच्छे से सपोर्टा को कहुए अभिमान शक्ति तेणु अभिमान शक्ति को
ଆଶ୍ରୟ କରି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରହେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଚିଦଚିନ୍ମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଅଭିମାନ ହେଲା ଚେତନାତ୍ମକ ଆଉ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ହେଲା ଜଡ଼ାତ୍ମକ, ଏ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ରହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଶକ୍ତି ଏ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେଠି। କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁହେ ମୁଁ ଜଡ଼, ତେଣୁ ଜଡ଼ାଭିମାନ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାକୁ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ବୋଲିକି ଆମର ଦର୍ଶନ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୈବ ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିମାନ କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ୱା, ଚର୍ମ, ମୁଖ, ହସ୍ତ, ପଦ, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ମଳଦ୍ୱାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିମାନ ବା ତୈଜସା ଅହଙ୍କାର। ତୈଜସ ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜଳମୟ, ତୈଜସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତା, ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକୃତି। ସେହି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତୈଜସା ଅହଙ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଅଭିମାନ। କ'ଣ ସାତ୍ଵିକ ଅଭିମାନ ନା ଯିଏ ଚେତନ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଅଭିମାନ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାତ୍ଵିକ ଅଭିମାନ ହେଲେ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ରାଜସ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କହିବା ଯେ ତାମସା ଅହଙ୍କାର ବା ତାମସ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ସମାହାରରେ ତାମସ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଜସ ଶକ୍ତି ବା ତୈଜସ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥିତିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରିକି ବା ଜୈବ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବା ତୈଜସା ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ମନ, ତୈଜସା ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ମନର କ୍ଷମତା। এই ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିତ, ଲୁକାୟିତ, ସେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଚିଦ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଶକ୍ତି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବହି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସେ, କାରଣ କିଏ ସେ, କର୍ତ୍ତା କିଏ ସେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ସାପକୁ ପିଟିଲି। କିଏ ପିଟିଲା? ମୁଁ ପିଟିଲି। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଟିଲି? ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପିଟିଲି। କାହାକୁ ପିଟିଲି? ସାପକୁ ପିଟିଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଲି କାରକ, ବାଡ଼ି ହେଲା କାରଣ, ପିଟିବା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେଣୁ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ବୀଜ, କାର୍ଯ୍ୟର ବୀଜ ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ଧର୍ମ ହେଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହନ କରି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହେ ଏବଂ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ତାକୁ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହନ କରି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ରାଜସ ଅହଙ୍କାର ଗଲା, ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ଗଲା, ମନ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଲୁକା ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଚେତନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସେ ଚେତନର ନ୍ୟୁନତା ଘଟେ, ଜଡ଼ର ନ୍ୟୁନତା ଘଟେ, ଚେତନର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ବା ଜଡ଼ ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗେ ତା କ୍ଷମତା, ଆଉ ଚେତନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେତନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, ଚେତନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲୋକ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ଗିଳି ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକମୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱମାତ୍ମା ଗତଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୂଟସ୍ଥ ଜଗଦଙ୍କୁର ସ୍ୱତେଜସା ପିବତ ତୀବ୍ରମ୍ ମାତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ତନନ୍ତମ। ତାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଚେତନା କ୍ଷମତା, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତମ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ବା ଜଡ଼ତା ଥାଏ, ସେ ସେଟାକୁ ପିଇଦିଏ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାତ୍ମିକା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ତା'ର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗତି କରିବା। ସେଇ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ କୁହାଯାଏ ମହତତ୍ଵ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଦେବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି
ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ମହତ୍ତତ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେ ମହତ୍ତତ୍ୱ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ରହେ ସେଇଟା କ'ଣ? ମହତ୍ତତ୍ୱ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହେ ତାହାର ନାଁଟା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ସେ ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ମନ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତତ୍ୱର ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଠି ଶରୀର ତାର ନଥାଏ କି ଶରୀରକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ନିରଲମ୍ବ।